नमस्ते विद्यार्थी मित्रो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कोऑर्डिनेट जॉमेट्री हे चॅप्टर चालू करणार आहोत. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला प्रॅक्टिस सेट 5.1 आणि त्या आधीची सर्व एक्झाम्पल्स अतिशय सोप्या भाषेत समजून देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. चला तर सुरू करूया. तर सर्वप्रथम कोऑर्डिनेट जॉमेट्री हे चॅप्टर एकूण 7 मार्क्ससाठी बोर्डच्या एक्झाममध्ये विचारलं जातं. ओके, आणि हे चॅप्टर अतिशय सोपं आहे. या चॅप्टरमध्ये आपण काय काय लर्न करणार आहोत तर डिस्टन्स फॉर्म्युला, सेक्शन फॉर्म्युला आणि लास्टला द स्लोप ऑफ अ लाईन. नाव लेट्स रिकॉल. वी नो हाऊ टू फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाईन. इफ coordinate of point P, Q, R are -1, -5, 4 respectively. Then find length PQ, लेंथ QR. या प्रकारचे प्रॉब्लेम्स आपण 9th स्टँडर्ड मध्ये सॉल्व्ह केलेले. आता आपल्याला डिस्टन्स PQ जर फाइंड आउट करायचं असेल तर P चे कोऑर्डिनेट किती तर -1, Q चा -5. या ठिकाणी मोठ्या कोऑर्डिनेट मधून लहान कोऑर्डिनेट काय करायचा असतो तर मायनस करायचा असतो. इफ x1 and x2 are the coordinates of point A and B and x2 is greater than x1, then length of segment AB is equals to distance AB is equals to x2 minus x1. As shown in figure, coordinates of point P, Q and R are -1, -5 and 4 respectively. Therefore, distance PQ is equals to ओके. आता आपल्याला P आणि Q यातला डिस्टन्स जर फाइंड आउट करायचा असेल तर P चा कोऑर्डिनेट -1 आहे आणि Q चा -5. आता मोठा कोणता आहे तर या ठिकाणी -1 आहे. या मोठ्यातनं लहान काय करणार तर मायनस करणार. -1 minus in bracket -5. This minus and minus that will become plus. Therefore, you will get here -1 plus 5 and that's equals to 4. Next, distance QR. ओके. आता या ठिकाणी Q चा कोऑर्डिनेट किती आहे तर -5, R चा किती आहे तर तो 4 आहे. या ठिकाणी देखील मोठ्या कोऑर्डिनेटनं लहान कोऑर्डिनेट काय करणार तर मायनस करणार. 4 minus in bracket -5. Again this minus and minus that will become plus. 4 plus 5 and that's equals to 9. Using the same concept, we can find the distance between two points on the same axis in xy plane. Now next, to find distance between any two points on an axis. ओके. आता ते दोन पॉइंट्स आपण ऍक्सिस वरती कन्सिडर करणार आहोत. 2 points on an axis are like 2 points on the number line. Okay. Note that the point on x-axis have coordinate such as 2, 0, -5/2, 0, 8, 0. Similarly, points on y-axis have coordinate such as 0, 1, 0, 17/2, 0, -3. Part of the x-axis which shows negative coordinate is O x dash, and the part of y-axis which shows negative coordinate is O y dash. Okay. Now when the point is on x-axis, its y coordinate is 0, and when point on y-axis, its x coordinate is a 0. बघूया आता. To find distance between two points on x-axis. आता या ठिकाणी x-axis आणि y-axis घेतलेला आहे. x-axis वरती असणारा पॉइंट A x1 0, B x2 0. In the above figure, points A x1 0 and B x2 0 are on x-axis such that x2 is greater than x1, and therefore here distance AB is equals to x2 minus x1. जेव्हा पॉइंट्स आहे एक्स ऍक्सिस वर असतील तेव्हा त्याचं डिस्टन्स कसं फाइंड आउट केलं जातं की मोठ्या कोऑर्डिनेटनं लहान कोऑर्डिनेट मायनस केला जातो. ओके. नाउ व्हेन द पॉइंट इज ऑन y-axis, to find the distance between two points on y-axis. Now see this here, coordinate of the point Q is 0, y1, and coordinate of point Q is 0, y2. In the above figure, points P 0, y1 and Q 0, y2 are on y-axis such that y2 is greater than y1.
ओके, हे दोन्ही पॉइंट्स कुठे तर वाय ऍक्सिस वरती आहे. when the points are on y-axis, its x coordinate is 0. And if y2 is a greater than y1, therefore the distance pq is equals to y2 minus y1. Okay. आता या ठिकाणी आपण काय पाहिलं की when the points are on the coordinate axis. Now next, to find the distance between 2 points if the segment joining these points is parallel to any axis in the xy plane. आता या ठिकाणी आपण ए आणि बी हे दोन पॉइंट्स घेतलेले आहेत. त्याचे कोऑर्डिनेट्स किती आहे तर x1 y1, बी चे कोऑर्डिनेट x2 अँड y1. ओके, ए आणि बी चे y कोऑर्डिनेट हे दोन्ही कसे आहेत तर सेम सेम आहे. हिअर इज y1 आणि इथे देखील किती आहे तर तो y1 आहे. नाउ ड्रॉ द परपेंडिक्युलर फ्रॉम a on x axis, from b on x axis. Coordinate of the point L is x1 0. Coordinate of the point M is x2 0. Okay. In the figure, segment AB is parallel to x-axis. Y coordinate of points A and B are equal. Draw segment AL and the segment BM perpendicular to x-axis. Now here quadrilateral ABML is rectangle. Here AB is equals to LM. AB is equals to LM. AB ची जी लेंथ आहे तीच LM ची आहे. But LM means what? x2 minus x1 and hence distance AB is equals to x2 minus x1. Okay. आता या दोन पॉइंट्स मधलं डिस्टन्स किती मिळालं आपल्याला? दॅट डिस्टन्स ए बी इज नथिंग बट x2 मायनस x1 वेन दिस लाईन इज पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस. आता या ठिकाणी ते वेन द लाईन इज दॅट इज अ लाईन सेगमेंट पी क्यू इज अ पॅरलल टू वाय ऍक्सिस. या ठिकाणी देखील बघा पी चे कोऑर्डिनेट किती आहे तर x1 y2, क्यू चे कोऑर्डिनेट x1 y1. या ठिकाणी त्यांचे दोघांचे एक्स कोऑर्डिनेट कसे तर ते सेम सेम. Now draw the perpendicular from point P on y-axis. The coordinates are 0, y2. Again draw the perpendicular on y-axis. The coordinate is a 0, y1. In the figure, segment PQ is a parallel to y-axis. X coordinate of point P and Q are equal. त्या दोघांचे x coordinate कसे ते equal आहे. Draw segment PR and segment QS perpendicular to y-axis. You will get quadrilateral PQRS हा काय तर तो रेक्टँगल आहे. PQSR. ओके, PQSR इज अ रेक्टँगल. त्याच्या अपोजिट साइड्स कशा आहेत तर त्या कॉन्ग्रुएंट आहेत. ओके, नाव हिअर PQ इज इक्वल्स टू RS. PQ इज इक्वल्स टू RS. PQ मधलं जे डिस्टन्स असेल ते RS मधलं डिस्टन्स असेल आणि R आणि S हे दोन्ही पॉइंट्स वाय ऍक्सिस वरती आहेत. त्यांचे एक्स कोऑर्डिनेट कसे तर सेम आहेत. देअरफॉर डिस्टन्स RS इज नथिंग बट y2 मायनस y1. ओके, देअरफॉर द डिस्टन्स PQ इज इक्वल्स टू y2 मायनस y1. ओके, तर इथे आपल्याला एक ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे. बघूया ती ऍक्टिव्हिटी. इथे एक्स ऍक्सिस घेतलेला आहे, वाय ऍक्सिस. ओके, ए हा पॉइंट त्याचे कोऑर्डिनेट किती 2 3. बी चे दिलेले नाही त्याने ते. सी चे कोऑर्डिनेट किती आहे तर -2 आणि 2. ओके, आता या ठिकाणी बघूया. इन द फिगर segment AB is a parallel to y-axis. Segment CB is a parallel to x-axis. Coordinates of points A and C are given. A आणि C चे coordinates त्याने आपल्याला इथे दिलेले आहे. To find AC आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. Fill in the boxes given below. Triangle ABC is a right angle triangle. ABC हा कसा आहे तर तो राइट अँगल ट्रायंगल आहे. अकॉर्डिंग टू पायथागोरस थेरम AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर इज इक्वल्स टू, या ठिकाणी इथे किती येणार तर ते AC स्क्वेअर. राईट हियर AC. ओके, AC स्क्वेअर. वी विल फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. आता या ठिकाणी B चे आपण कोऑर्डिनेट इथे फाइंड आउट करणार आहे. B चा x कोऑर्डिनेट किती येणार, द कोऑर्डिनेट ऑफ B, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B इज 2 आणि y कोऑर्डिनेट देखील किती येणार या ठिकाणी इथे 2 येणार. ओके, वी विल फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ
point B. To find the length AB and BC. ओके ना. आता यानंतर आपण AB ची लेंथ फाइंड आउट करणार आणि BC ची लेंथ फाइंड आउट करणार. A चे कोऑर्डिनेट किती 2 3, B चे कोऑर्डिनेट 2 2. ओके, या ठिकाणी एक्स कोऑर्डिनेट दोन्ही कसे आहेत तर सेम सेम आहे. टू फाइंड लेंथ ए बी म्हणजेच वाय कोऑर्डिनेट मधलं आपल्याला सबस्ट्रॅक्शन करावं लागणार. 3 इज ग्रेटर दॅन 2, देअरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू इथे किती येणार 3 minus 2 and that is equals to 1. Now here CB is a parallel to x-axis. First CB is a parallel to x-axis. Therefore coordinate of y coordinate of B चा y coordinate किती येणार तर तो 2 येणार. Again BA is a parallel to y-axis. Therefore x coordinate of point B is 2. ओके, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी इज 2. आता ए बी आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. त्यांचे एक्स कोऑर्डिनेट कसे तर दो ए आणि बी चे तर सेम सेम आहेत. देअरफॉर ए बी इज नथिंग बट 3 minus 2. इथे किती लिहिणार तर 2 लिहिणार. देन यू विल गेट हिअर 1. नेक्स्ट बीसी फाइंड आउट करणार. बीसी फाइंड आउट करण्यासाठी आपण इथे त्या दोघांचं एक्स कोऑर्डिनेटचं सबस्ट्रॅक्शन करणार. बी चा एक्स कोऑर्डिनेट किती तर 2 आहे. सी चा एक्स कोऑर्डिनेट किती आहे तर तो -2 आहे. 2 मायनस इन ब्रॅकेट -2. देअरफॉर आय विल राईट हिअर 2 मायनस इन ब्रॅकेट -2. हे मायनस मायनस काय होणार तर प्लस होणार. 2 + 2 यू विल गेट हिअर BC इज इक्वल्स टू 4. BC या ठिकाणी 4 मिळाला. AB ची लेंथ किती मिळाली तर इथे 1 मिळाली. ओके, नाउ AC स्क्वेअर. आता ABC हा काय तर तो राईट अँगल ट्रायंगल आहे इथे. देअरफॉर AC square, here AC square is equals to AB square plus BC square. म्हणजे आपण इथे ही ऍक्टिव्हिटी पूर्ण करण्यासाठी काय लिहिणार या ठिकाणी AC square is equals to AB square plus इथे BC square. Now what is AB? AB म्हणजे काय तर 1 चा या ठिकाणी स्क्वेअर. BC किती आहे तर ते 4 आहे. त्या ठिकाणी 4 चा स्क्वेअर. 1 प्लस इथे 16 आणि टोटल किती आली तर ती 17. देअरफॉर AC स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 17. देअरफॉर AC इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 17 अँड दिस इज डिस्टन्स बिटवीन A अँड C. ओके, या प्रकारे आपल्याला ते डिस्टन्स फाइंड आउट करता येईल. नाव नेक्स्ट डिस्टन्स फॉर्म्युला. ओके, इन फिगर 5.7 इन दिस फिगर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए चे कोऑर्डिनेट किती घेतले तर x1 y1, बी चे कोऑर्डिनेट x2 y2 आर एनी टू पॉइंट्स इन xy प्लेन. फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ परपेंडिकुलर BP on x-axis. From the point B draw perpendicular BP on x-axis. Similarly from point A draw perpendicular AD on segment BP. Segment BP is this BP is a parallel to y-axis. Therefore the coordinate of point D is x2. Okay, coordinate of the point. आता या ठिकाणी बघा BP हा x axis ला parallel आहे. Therefore the coordinate of the point D is a x2. Now next segment AD is a parallel to x axis. AD हा x axis ला कसा आहे तर तो parallel आहे. Therefore the coordinate of y coordinate of A and D are equal. Therefore the y coordinate of the D is a y1. म्हणजे D चा y coordinate किती आहे तर तो इथे y1 आहे. ओके, नाव नेक्स्ट AD. आता इथे AD आपण फाइंड आउट करणार. डिस्टन्स बिटवीन A and D. मग डिस्टन्स बिटवीन A and D त्याचे y coordinate कसे तर सेम सेम आहेत. Therefore the distance between AD is nothing but x2 minus x1. हे डिस्टन्स बिटवीन AD आला. नेक्स्ट डिस्टन्स बिटवीन BD. आता BD साठी काय तर एक्स कोऑर्डिनेट दोघांचे कसे तर सेम सेम आहेत. देअरफॉर BD इज नथिंग बट y2 minus y1. ओके, अगेन यार इथे पायथागोरस A triangle ABD is a right angle triangle. Therefore AB square is equals to AD square plus BD square. Okay, but what is the AD? आता या ठिकाणी आपल्याला AD मिळालेलं आहे. AD is nothing but x2 minus x1. Therefore AD is replaced by x2 minus x1 bracket square. What about the BD?
BD is a y2 minus y1. Therefore, BD square is a y2 minus y1 bracket square. And hence here AB square म्हणून आपल्याला इथे काय मिळेल तर AB square is equals to in bracket x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square, and therefore AB is equals to in root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square, and this is known as distance formula. म्हणजे कुठल्याही दोन पॉइंट्स आपल्याला कोऑर्डिनेट्स माहिती असतील तर या फॉर्म्युल्याने आपल्याला त्या दोन पॉइंट्स मधलं डिस्टन्स फाइंड आउट करता येणार आहे. ओके, आणि हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे. हा जो प्रॅक्टिस सेट आपण इथे बघणार आहोत तो सर्व या डिस्टन्स फॉर्म्युल्यावरती डिपेंड असणार आहे. ओके, नोट दॅट आता हा फॉर्म्युला आपल्याला असं पण लिहिता येतो इन रूट ऑफ x2 मायनस x1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता इथे x2 मायनस x1 केलेलं आहे तर आपण x1 मायनस x2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y1 मायनस y2 ब्रॅकेट स्क्वेअर असं लिहिलं तरी चालेल. इन द प्रेव्हियस ऍक्टिव्हिटी, आता यापूर्वीच्या इथे ऍक्टिव्हिटीमध्ये बघा आपल्याला आपण इथे आता त्यावेळेस आपण इथे परपेंडिक्युलर हे पॅरलल नंतर त्या बीचे आपण कोऑर्डिनेट आपण इथे फाइंड आउट केले होते, नंतर AB स्क्वेअर नंतर BC स्क्वेअर फाइंड आउट केलं होतं आणि त्यावरनं आपण ते AC हे डिस्टन्स फाइंड आउट केलं होतं. आता इथे काय तर आपल्याला हे दोन्ही कोऑर्डिनेट्स इथे माहिती A आणि C चे. Therefore here we will apply the distance formula इथे अप्लाय करणार. Here the let coordinate of A is x1 y1. A च्या कोऑर्डिनेटला आपण x1 y1 कन्सिडर करणार आणि C च्या कोऑर्डिनेट्सला -2 2 कन्सिडर करणार. x1 म्हणजे काय तर 2, y1 म्हणजे 3, x2 म्हणजे -2, y2 म्हणजे 2. Therefore distance that is AC is equals to in root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. आता या ठिकाणी व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार -2 म्हणजे C च्या कोऑर्डिनेट मधनं A चे कोऑर्डिनेट या ठिकाणी मायनस करणार. -2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 2 -3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. -2 means what -4 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 2 -3 means what -1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता -4चा स्क्वेअर म्हणजे काय आला 16 आला, इथे 1 आला. इन रूट ऑफ 16 प्लस 1 means what AC is नथिंग बट इन रूट ऑफ 17. ओके, आणि त्यानंतर मग इथे AB is a parallel to y-axis, BC is a parallel to x-axis, then you will get the coordinate of the point B. आपण ते मगाशीच या ठिकाणी तयार केलं होतं. AB किती आला होता त्या ठिकाणी 1 आला होता, BC किती होता तर तो 4 आला. Then using the Pythagoras you will find out again the distance AC also. आता इथे या ठिकाणी आपण डायरेक्ट काय केलं तर डिस्टन्स फॉर्म्युला इथे अप्लाय केलेला आहे. ओके, आता या गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहेत. व्हॉट आर दॅट? कोऑर्डिनेट ऑफ origin are 0 0. Hence, if coordinate of point P are xy, then distance OP is nothing but in root of x square plus y square. If points P x1 y1, Q x2 y2 lie on the xy plane, then distance PQ is equals to in root of in bracket x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. आता या बाजूला दोन्ही साईडला आपण जर असं देखील इथे लिहिलं जातं, we will write here this is nothing but the PQ. Now squaring on both sides means what PQ square is equals to x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. ओके, किंवा हे देखील या प्रकारे लिहिता येईल x1 minus x2 bracket square plus y1 minus y2 bracket square. ओके, हे फॉर्म्युलेज तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. Now we'll start the solved examples. Now first example, find the distance between the points P -1 1 and Q 5 -7. या दोन्ही पॉइंट्सचे आपल्याला कोऑर्डिनेट दिलेले आणि इथे आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला अप्लाय करणार. सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर x1 y1 and of Q are x2 y2. Here x1 is equals to -1, y1 is 1, x2 is 5, y2 is -7. According to distance formula, distance PQ is equals to in root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. म्हणजे Q या कोऑर्डिनेट इथनं P चे कोऑर्डिनेट मायनस करणार and then you will get here 5 minus in bracket -1 bracket square plus -7 -1 bracket square. Minus will become plus. 5 plus 1 you will get here 6 square. -7 -1 -8 bracket square.
6चा square 36 minus 8चा square 64. 36 plus 64. Then you will get here 100. Therefore, distance PQ is equals to root of 100 and that's equals to 10. Okay. Therefore, the distance between points P and Q is a 10. इथे फक्त आपण distance formula apply केलेला आहे. Now next question. Show that points A minus 3 2, B 1 minus 2 and C 9 minus 10 are collinear. आता हे पॉइंट्स आपल्याला कोलिनियर दाखवायचे आहेत. मग काय करणार, तर डिस्टन्स ए बी फाइंड आउट करणार, डिस्टन्स बी सी फाइंड आउट करणार आणि डिस्टन्स ए सी फाइंड आउट करणार. यातलं जे सगळ्यात मोठं जे डिस्टन्स असेल ते उरलेल्या दोन डिस्टन्सच्या टोटल एवढं असलं पाहिजे. देन वी विल से दॅट द पॉइंट्स आर कोलिनियर. बघूया सोल्युशन. इफ द सम ऑफ एनी टू डिस्टन्सेस आउट ऑफ डिस्टन्स ए बी, distance BC and distance AC is equal to the third, then the 3 points A, B and C are collinear. Therefore, we will find distance AB, distance BC and distance AC. The coordinate of point A किती, तर -3 2 x1 y1 म्हणणार त्याला. Coordinate of the point B 1 minus 2 x2 y2. Distance formula, distance AB is equals to in root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. हे डिस्टन्स फॉर्म्युला अप्लाय करणार. ओके. या बी च्या कोऑर्डिनेट ए चे कोऑर्डिनेट मायनस करणार. डिस्टन्स ए बी इज इक्वल्स टू इन रूट ऑफ 1 मायनस इन ब्रॅकेट -3 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस -2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके. मायनस मायनस प्लस होणार. 1 plus 3 is 4. 4 चा स्क्वेअर 16 मायनस 4 चा स्क्वेअर 16. रूट ऑफ 16 प्लस 16 म्हणजे किती आले, तर रूट ऑफ 32. आता 32 कसा लिहिणार पुन्हा, 2 into 16 इन रूट ऑफ 2 into 16. या प्रकारे इथे 2 into 16. 16चा स्क्वेअर रूट मिळते आपल्याला, तर ते किती आलं, 4 आलं. 4 root 2. दिस इज दी फर्स्ट वन. नेक्स्ट डिस्टन्स बी सी. ओके. पुन्हा या ठिकाणी देखील बी च्या कोऑर्डिनेटनं सी चे कोऑर्डिनेट काय करणार, तर मायनस करणार. डिस्टन्स बी सी इन रूट ऑफ, ओके, 9 minus 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस -10 प्लस 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. 9 minus 1 म्हणजे 8. 8 चा स्क्वेअर किती आला, तर 64. -10 प्लस 2 -8. -8 चा स्क्वेअर किती आला, तर 64. रूट ऑफ 64 प्लस 64 म्हणजे 2 into रूट ऑफ 64. ओके. या ठिकाणी किती येणार, 2 into रूट ऑफ 64. 64 चं स्क्वेअर रूट किती आलं, तर ते 8 आलं. 8 root 2. दिस इज डिस्टन्स बी सी. त्यानंतर डिस्टन्स ए सी. सी च्या कोऑर्डिनेट्स मधनं ए चे कोऑर्डिनेट्स काय केलेत, तर मायनस केलेत. इन रूट ऑफ 9 प्लस इन 9 मायनस इन ब्रॅकेट -3. ओके. या ठिकाणी ए चे कोऑर्डिनेट किती, तर मायनस आहेत. ते किती होणार, तर ते प्लस होणार. ओके. इथे त्याने डायरेक्ट घेतलेलं आहे. आपण इथे लिहिताना कसं 9 मायनस इन ब्रॅकेट -3. ओके. इथे स्क्वेअर ब्रॅकेट होया. मायनस मायनस विल बिकम प्लस. इथे डायरेक्ट लिहिलेलं आहे. 9 plus 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. नेक्स्ट -10 -2. -10 -2 मीन्स वॉट, -12. आणि -12 चा स्क्वेअर किती आला, तर तो 144. 9 plus 3 अगेन 144. 144 प्लस 144 दॅट इज अ 2 into 144. आणि 144 चा स्क्वेअर रूट किती आलं, तर किती आलं, 12. ओके. द्याफॉर यू विल गेट हियर 12 root 2. आता या ठिकाणी बघा डिस्टन्स ए बी किती आला, तर 4 root 2. डिस्टन्स बी सी किती आला, तर 8 root 2. या दोघांची टोटल आपण इथे करू शकतो बिकॉज दीज आर दी लाईक सर्ट्स आहेत. ते 4 root 2 मध्ये 8 root 2 मिळाला. देन यू विल गेट हियर 12 root 2. अँड हेन्स हियर डिस्टन्स ए बी प्लस डिस्टन्स बी सी इज इक्वल्स टू डिस्टन्स ए सी अँड देअरफॉर पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर. या प्रकारे. ओके. यानंतर सेम टाइप ऑफ द क्वेश्चन्स इथे पुढे घेतलेले आहेत. व्हेरीफाय वेदर द पॉइंट पी 6 minus 6, Q 3 minus 7 and R 3 3 are collinear. मग डिस्टन्स पी क्यू. या पी च्या कोऑर्डिनेट मधनं क्यू चे कोऑर्डिनेट्स काय केले, तर मायनस केले. पी क्यू इज इक्वल्स टू इन रूट ऑफ 6 minus 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. नेक्स्ट -6 मायनस इन ब्रॅकेट -7 मायनस मायनस इथे काय होणार, तर ते प्लस होणार. ओके. 6 minus 3 म्हणजे किती आलं, तर 3 आले. -6 plus 7 1 आला. 1 चा स्क्वेअर. 3 चा स्क्वेअर किती आला, तर 9. 9 plus 1. देन यू विल गेट हियर 10 root of 10. दिस इज डिस्टन्स पी क्यू मिळाला आपल्याला इथे. डिस्टन्स पी क्यू इज इक्वल्स टू रूट ऑफ इथे 10 मिळाला. डिस्टन्स क्यू आर
ओके, पुन्हा क्यूच्या या कोऑर्डिनेटमधनं आरचे कोऑर्डिनेट काय केलं तर मायनस केलेले 3 - 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. नेक्स्ट -7 -3. आता 3 - 3 ते 0 मिळाला. -3 -7 देन यू विल गेट युअर -10. -10चा स्क्वेअर किती आला तर 100. दॅट इज द रूट ऑफ 100. म्हणजेच डिस्टन्स क्यू आर या ठिकाणी किती आलं तर रूट ऑफ 100 म्हणजे ओव्हरऑल 10 मिळणार आपल्याला ते. नंतर मग इथे पी आर फाइंड आउट करणार. डिस्टन्स इन रूट ऑफ 3 - 6 म्हणजे आरच्या कोऑर्डिनेटमधनं पीचे कोऑर्डिनेट मायनस केले. 3 - 6 इथे किती आलं तर -3 3 + 6. ओके, ते मायनस आणि मायनस पुन्हा प्लस होणार इथे. ओव्हरऑल किती मिळालं तर तुम्हाला रूट ऑफ 90. इट्स अ क्लिअर दॅट. आता यातलं कुठलंही जे आपण डिस्टन्स आहे ते विचारात घेतली तर त्या दोन डिस्टन्सची टोटल ही तिसऱ्या डिस्टन्स एवढी नाहीये. ओके, आपण इथे रूट ऑफ 100चा इथे विचार केला तर रूट ऑफ 100 इज नॉट इक्वल्स टू रूट ऑफ 10 प्लस रूट ऑफ 90. इथे आपण असं लिहिलं रूट ऑफ 100 is not equals to root of 10 plus root of 90. Okay, and hence the point PQ are non-collinear. ते कसे तर ते non-collinear. They are not collinear. Not collinear. Next example number 4. Show that points 1 7 4 2 -1 -1 and -4 4 are vertices of square. Okay, हे स्क्वेअरचे व्हर्टायसेस दाखवले. therefore here see this here important. In a quadrilateral, कुठल्याही quadrilateral मध्ये if all sides are equal length and both diagonals are of equal length then it is a square. ओके, कुठल्याही क्वाड्रिलॅटरलच्या सगळ्या साईडची लेंथ सारखी असेल अँड देअर डायगोनल्स मीन्स वॉट. इथे एसी हा एक पहिला डायगोनल येणार. एसीची लेंथ आणि बीडीची लेंथ या दोघांच्या लेंथ जर सेम असतील देन वी विल से दॅट दी गिवन व्हर्टायसेस आर दी व्हर्टायसेस ऑफ स्क्वेअर. तर त्या ठिकाणी इथे प्रत्येकाला पहिल्याला ए बी सी डी डिनोट करणार. देन फाइंड आउट ए बी इथे फाइंड आउट करणार. कसे तुम्ही फाइंड आउट करणार 1 -4 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 7 -2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. सिम्प्लिफिकेशन करणार. इथे 9 रूट ऑफ 9 प्लस 25 देन यू विल गेट हिअर रूट ऑफ 34. ओके, ए बी ची लेंथ इथे मिळेल रूट ऑफ 34. त्याचप्रमाणे इथे बी सी. ओके, इन रूट ऑफ 4 + 1 हे मायनस मायनस प्लस होणार ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 2 + 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर देन यू विल गेट हिअर रूट ऑफ 34. सीडीच्या बाबतीत देखील तसे इन रूट ऑफ -1 + 4 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस -1 -4 ब्रॅकेट स्क्वेअर देन यू विल गेट हिअर रूट ऑफ 34. देन डीए इट्स अगेन द रूट ऑफ 34. ओके, या सर्व साइड्सच्या लेंथ कशा आहेत तर ते सेम आहेत. नेक्स्ट आता डायगोनल घेतले त्याने एसी हा डायगोनल घेतलेला आहे. ओके, ए चे कोऑर्डिनेट आणि सी चे कोऑर्डिनेट -1 आणि -1. 1 मायनस इन ब्रॅकेट -1 देन यू विल गेट हिअर 1 + 1. 7 मायनस इन ब्रॅकेट -1 मीन्स वॉट 7 + 1. 1 + 1 म्हणजे 2. 2 चा स्क्वेअर 4. 7 + 1 8. 8 चा स्क्वेअर 64. देन यू विल गेट हिअर लेंथ ऑफ डायगोनल एसी ची लेंथ किती मिळाली तर रूट ऑफ 68. बीडी. ओके, आता या ठिकाणी बीडी बी चे कोऑर्डिनेट किती तर 4 and 2 आणि डी चे -4 आणि 4. इन रूट ऑफ 4 + 4 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस मायनस प्लस होणार प्लस 2 -4 ब्रॅकेट स्क्वेअर यू विल गेट हिअर अगेन रूट ऑफ 68. म्हणजे लेंथ ऑफ द डायगोनल ए सी आणि बी डी दोन्ही कशा आहेत तर सेम आले रूट ऑफ 68. आणि सर्व साइड्स कशा आहेत तर त्यांच्या लेंथ इक्वल आहेत. हिअर AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA and the length of diagonal AC is equals to BD. Okay, and therefore so the length of 4 sides are equal and 2 diagonals are equal and therefore 1 7 4 2 -1 -1 and -4 4 are vertices of a square. Okay, आता या ठिकाणी आपल्याला ही प्रॉपर्टी माहिती पाहिजे. बाकी सर्व ठिकाणी काय अप्लाय केलं आहे तर तो डिस्टन्स फॉर्म्युला अप्लाय केलेला आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y axis which is equidistant from M. Coordinate of the M is -5 -2
अँड एन 3 2. तो पॉइंट कुठे तर वाय ऍक्सिस वरती आहे आणि त्याचं डिस्टन्स एम पासूनचा डिस्टन्स आणि एन पासूनचा डिस्टन्स हे दोन्ही डिस्टन्सेस कसे तर ते सेम आहे. नाउ सपोज दॅट दिस पॉइंट P is on the y-axis whose coordinate is a 0y. Again I am writing here. The m coordinates, its coordinate is a minus. Okay, म्हणजे आपण तो coordinate इथे किती तर -5 आणि इथे किती -2. n हा coordinate तो 3 2 आहे. इट्स इन तो इट मस्ट बी इन फर्स्ट क्वाड्रंट, तो पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये असला पाहिजे. आणि हे डिस्टन्स पीएम डिस्टन्स आणि पीएन डिस्टन्स कसं असणार आहे तर ते सेम असणार आहे. लेट पॉइंट P 0y on y-axis be equidistant from m -5 -2 and n 3 2. Therefore pm is equals to pn. Therefore pm square is equals to pn square. इथे डिस्टन्स फॉर्म्युला अप्लाय करणार. ओके, पी चे कोऑर्डिनेट 0y आहे. आता या ठिकाणी पी च्या कोऑर्डिनेट मधनं एम चे कोऑर्डिनेट मायनस करणार. 0 मायनस इन ब्रॅकेट -5 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y मायनस इन ब्रॅकेट -2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू पीएन स्क्वेअर पाहिजे. ओके, पुन्हा पी च्या कोऑर्डिनेट मधनं एन चे कोऑर्डिनेट मायनस केलेले. 0 -3 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y -2 ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि पुढे सिम्प्लिफिकेशन करणार. इथे किती येणार ओव्हरऑल 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर मीन्स 25 मायनस मायनस प्लस मिळेल. y +2 ब्रॅकेट स्क्वेअर y स्क्वेअर प्लस 4y + 4. पुढे ते -9 ब्रॅकेट स्क्वेअर मीन्स व्हॉट यू विल गेट हिअर 9 y -2 ब्रॅकेट स्क्वेअर y स्क्वेअर -4y + 4. आता या ठिकाणी दोन्ही साईडला y स्क्वेअर आले ते कट होतील. पुढे बघा 25 + 4 देन यू विल गेट हिअर 29. हा 29 या साईडला जाऊ देणार. 13 - 29 यू विल गेट हिअर -16. 4y हे -4y लेफ्ट हँड साईड येणार. 4y + 4y you will get here 8y. 8y is equals to -16. Therefore y is equals to -16 upon 8. Then you will get here y is equals to -2. Therefore coordinate of the point on y-axis which is equidistant from m and n are m in bracket 0 -2. म्हणजे त्याने आपल्याला इथे प्रॉपर्टी दिली होती, कंडिशन दिली होती, that is a point on the y-axis which is equidistant from m and n. Equidistance असेल then you will get here pm is equals to pn. Apply the distance formula and get the coordinate of the point P. Okay. Next example number 6. A -3 -4 B -5 0 C 3 0 are vertices of triangle ABC. Find the coordinates of the circumcenter of triangle ABC. ABC च्या circumcenterचे आपल्याला कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करायचे. ओके, जेव्हा आपण circumcenter कन्सिडर करतो, इफ यू जॉइन the vertices of vertices ABC, then you will get here triangle ABC. आता circumcenter म्हणजे काय? आपण जॉमेट्रिकल कन्स्ट्रक्शन मध्ये circumcenter कसं करतो की त्या AB BC AC हे ड्रॉ करत असतो अँड वी ड्रॉ द परपेंडिक्युलर ऑन एनी टू साइड्स. ओके, त्या दोन साइड्सला आपण परपेंडिक्युलर ड्रॉ करत असतो आणि ते ज्या पॉइंटमध्ये एकत्र येतात अँड दॅट पॉइंट इज कॉल्ड दी सर्कमसेंटर. आणि त्या सर्कमसेंटरचं त्या व्हर्टायसेस पासूनचं डिस्टन्स दॅट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल. देन वी ड्रॉ दी सर्कल. ओके, त्याच प्रकारे इथे P is a circumcenter of triangle ABC. Therefore, the point P is equidistant from A, B, C. Therefore, here PA square is equals to PB square is equals to PC square. मग या ठिकाणी आपण फर्स्ट काय करणार, PA square is equals to PB square ते सॉल्व करणार. Then again PA square is equals to PC square सॉल्व करणार. Then you will get the two simultaneous equation आणि दोन simultaneous equation सॉल्व करणार. Then you will get the value of A and B. बघूया आता. Now first PA square is equals to PB square. ओके, आता P चे कोऑर्डिनेट आपण किती घेतले तर A आणि B. ओके, या P च्या कोऑर्डिनेट मधनं A चे कोऑर्डिनेट मायनस करणार. A minus in bracket -3 minus minus will become plus.
Therefore here you will get here a plus 3 bracket square. पुन्हा इथे नंतर b मायनस इन ब्रॅकेट मायनस 4 म्हणजे मायनस मायनस पुन्हा तिथे कसं होणार तर प्लस होणार b प्लस 4 ब्रॅकेट स्क्वेअर. दिस इज अ पी ए स्क्वेअर. त्याचप्रमाणे इथे पी बी स्क्वेअर. ओके. आता a मायनस इन ब्रॅकेट मायनस 5 दॅट इज a प्लस 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर. नेक्स्ट 0 b मायनस 0 ब्रॅकेट स्क्वेअर. इथे एक्सपांड करणार a प्लस 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर a स्क्वेअर प्लस 6a प्लस 9 b स्क्वेअर प्लस 8b प्लस 16 नेक्स्ट इक्वल टू a स्क्वेअर प्लस 10a प्लस 25 अँड प्लस b स्क्वेअर. आता दोन्ही साईडला a स्क्वेअर b स्क्वेअर या ठिकाणी जातील. नेक्स्ट इथे 6 आहे बघा, इथे 6 आहे आणि या साईडला 10 आहे. 6a मायनस 10a हा 10 आपण लेफ्ट हँड साईडला आणणार. 6a मायनस 10a यू विल गेट हिअर मायनस 4a. नेक्स्ट 9 आणि 16 दॅट टोटल इज अ 25. ओके. म्हणजेच लेफ्ट हँड साईडची टोटल 25, राईट हँड साईडला देखील 25. दॅट 25 विल गेट कॅन्सल. ओके. यानंतर मग इथे बघा लेफ्ट हँड साईडला 8b आहे. त्याफार मायनस 4a प्लस 8b इज इक्वल्स टू 0. आता याच इक्वेशनला मायनस 4 ने डिवाइड केलं देन यू विल गेट हिअर a मायनस 2b. याला जर मायनस 4 ने डिवाइड केलं देन यू विल गेट हिअर मायनस 2b and that's equals to 0. This is equation number 2. Similarly, pa square is equals to pc square इथे करणार. a plus 3 bracket square plus b plus 4 bracket square a minus 3 bracket square plus b minus 0 bracket square. पुन्हा या ठिकाणी हे एक्सपांड करणार. इथे देखील एक्सपांड केलेलं आहे. a minus 3 bracket square a square minus 6a plus 9. या ठिकाणी दोन्ही वेळेस आपल्याला हे टर्म त्याच प्रकारे मिळाले म्हणून सिम्प्लिफिकेशनसाठी ते इझी जात असतं आपल्याला. ओके. पुन्हा या ठिकाणी दोन्ही साईडला a स्क्वेअर b स्क्वेअर इथे कट करणार. इथे बघा 6a आहे आणि हा मायनस 6a तो आपण लेफ्ट हँड साईडला आहे ना दॅट विल बिकम प्लस 6a प्लस 6a यू विल गेट हिअर 12a. इथे 8b आहे. ओके. देअरफॉर कीप इट 8b ॲज इट इज. ओके. नेक्स्ट बघा 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू इथे 9 आहे. दोन्ही साईडचे 9 काय होणार तर ते कट होणार आणि इकडचा प्लस 16 आपण राईट हँड साईडला जाऊ देणार दॅट विल बिकम मायनस 16. आता पुन्हा या इक्वेशनला 4 ने डिवाइड करणार. ओके. सिम्प्लिफाय करणार तो देन यू विल गेट हिअर 3a प्लस 2b मायनस 4 इज इक्वल्स टू 0. हे दोन्ही इक्वेशन्स इझी आहेत. बघा इथे a मायनस 2b इज इक्वल्स टू 0 आणि दुसरं काय तर 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू मायनस 4. इथे मायनस 2b प्लस 2b गेट कॅन्सल. यू विल गेट हिअर 4a इज इक्वल्स टू मायनस 4 अँड हेन्स यू विल गेट हिअर a इज इक्वल्स टू मायनस 4 अपॉन 4 अँड दॅट इज इक्वल्स टू मायनस 1. द व्हॅल्यू ऑफ a इज मायनस 1. हीच व्हॅल्यू कुठल्याही एका इक्वेशनमध्ये तुम्ही टाकणार दॅट इज इक्वेशन नंबर 2. a ची व्हॅल्यू मायनस 1 टाकली आपण इथे मायनस 1 मायनस 2b इज इक्वल्स टू 0. देअरफॉर मायनस 1 इज इक्वल्स टू 2b अँड हेन्स b इज इक्वल्स टू मायनस 1 अपॉन 2. b ची व्हॅल्यू किती आली तर मायनस 1 अपॉन 2 अँड दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p. p चे कोऑर्डिनेट किती आले तर मायनस 1 अँड मायनस 1 upon 2. Okay. Therefore, coordinates of circumcenter are minus 1 and minus 1 upon 2. आता या ठिकाणी सर्व कॅल्क्युलेशन्स करताना आकडेमोड करताना तर तुम्हाला अतिशय काळजीपूर्वक करावं लागणार आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारची सिली मिस्टेक नको झाली पाहिजे. देन यू विल गेट दी करेक्ट आन्सर. ओके. नेक्स्ट बघा एक्झाम्पल नंबर 7. इफ point xy is equidistant from 7 1 and 3 5 show that y is equals to x minus 2. Let that point be pxy be equidistant from a. याला आपण a कन्सिडर केलंय, याला b कन्सिडर केलंय. That the p is equidistant from point a 7 1 b 3 5. Then you will get here AP is equals to BP. या ठिकाणी आपल्याला ती कंडिशन त्याने दिलेली असते आणि त्या कंडिशन आपण ती घेतल्यानंतर त्याला आपण तो डिस्टन्स फॉर्म्युला इथे अप्लाय करणार. स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड देन यू विल गेट हिअर AP स्क्वेअर इज इक्वल्स टू BP स्क्वेअर.
आता ए चे कोऑर्डिनेट आपल्याला माहिती आहे. द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 7 1, कोऑर्डिनेट ऑफ द पी इज XY. पीच्या कोऑर्डिनेट मधनं ए चे कोऑर्डिनेट मायनस करणार, x मायनस 7 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y मायनस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. तर या राईट हँड साईडला पुन्हा पीच्या कोऑर्डिनेट मधनं बी चे कोऑर्डिनेट मायनस करणार, x मायनस 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y मायनस 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर, एक्सपांड करणार, x स्क्वेअर मायनस 14x प्लस 49, y स्क्वेअर मायनस 2y प्लस 1, x स्क्वेअर मायनस 6x प्लस 9, y स्क्वेअर मायनस 10y प्लस 25. ओके, दोन्ही साईडला एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर. ओके, एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर आपण कट करणार इथे. मायनस 14x. ओके, इथे किती आहे तर मायनस 14x आहे. या साईडला मायनस 6x आहे. मायनस 14x प्लस 6x यू विल गेट हिअर मायनस 8x. नेक्स्ट मायनस 2y आणि पुन्हा मायनस 10y आपण लेफ्ट हँड साईडला आणणार, ते प्लस होतील. मायनस 2y प्लस 10y यू विल गेट हिअर 8y. ओके, आता यानंतर 49 प्लस 1 यू विल गेट हिअर 50. ओके, आणि राईट हँड साईडला 25 प्लस 9 यू विल गेट हिअर 34. ओके, इथे किती येणार तर ते 34 मायनस इथे 50, देन यू विल गेट हिअर मायनस 16. आता या इक्वेशनला दोन्ही साईडला आपण 8 ने डिवाइड करणार, मायनस 8 ने डिवाइड करणार, देन यू विल गेट x minus y is equals to 2 and therefore y is equals to x minus 2. आपण हे इथे प्रूव्ह केलेले आहे. काय होता प्रॉब्लेम? इफ पॉइंट xy is equidistant from 7 1 and 3 5 then show that y is equals to x minus 2 and this is y is equals to x minus 2. त्या प्रॉब्लेमची आपल्याला कंडिशन समजली पाहिजे. That point is equidistant from these 2 points and solve them applying the distance formula. आता यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ y if distance between a and b is 5. a आणि b मधलं डिस्टन्स किती दिले त्याने आपल्याला तर 5 दिलेलं आहे. ओके, आणि त्यावरून आपण ते y ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करणार. नाउ ab स्क्वेअर इज इक्वल्स टू ab स्क्वेअर इज इक्वल्स टू, पुन्हा इथे बीच्या कोऑर्डिनेट मधनं ए चे कोऑर्डिनेट काय करणार तर मायनस करणार, मायनस 1 मायनस 2 एक्स कोऑर्डिनेट. ओके, देन y मायनस इन ब्रॅकेट मायनस 2, देन यू विल गेट हिअर y प्लस 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता हे ए बी हे डिस्टन्स आपल्याला माहिती आहे तर ते किती 5 आहे. 5 स्क्वेअर इज इक्वल्स टू मायनस 3 चा स्क्वेअर किती आला तर 9 आला, y प्लस 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके, देअरफॉर हिअर यू विल गेट हिअर 5 चा स्क्वेअर 25, मायनस 3 चा स्क्वेअर किती आला तर तो 9 आला. 25 minus 9 you will get here 16 is equals to y plus 2 bracket square. Taking the square root on both sides, that is a plus or minus root of 16 plus or minus 4. एकदा तुम्ही प्लस घेणार आणि एकदा मायनस घेणार. ओके, मग या ठिकाणी किती तर y प्लस 2 is equals to 4 or y plus 2 is equals to minus 4. y is equals to 4 minus 2, then you will get here y is equals to 2 or next y is equals to minus 4 minus 2, you will get here y is equals to minus 6. Okay, therefore the value of y is 2 or 6. Okay, या प्रकारे आपण त्या y च्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट केल्या आहेत. ओके, नाउ इन दिस वे वी हॅव कंप्लीटेड ऑल दी सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स. आता आपण प्रॅक्टिस सेट 5.1 घेऊया. चला तर सुरू करूया. प्रॅक्टिस सेट 5.1. ओके, प्रॅक्टिस सेट 5.1. फर्स्ट एक्झाम्पल, फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट हे दिलेला आहे a 2 3, b 4 1. ओके, नाउ सोल्यूशन. Suppose the coordinate of point A are x1, y1 and of B are x2, y2. Therefore, x1 is 2, y1 is 3, x2 is 4, y1 is 1. Okay. By the distance formula इथे घेणार AB is equals to in root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. B च्या coordinates मधनं A चे coordinates minus करणार. That is in root of 4 minus 2 bracket square plus in bracket 1 minus 3 bracket square, then you will get in root of 2 square plus in bracket minus 2 bracket square
Then you will get here 4 plus 4. That is a root of 8. Root of 8 can be written as root of 4 into 2. मग 4 चा square root मिळते आपल्याला. That is a 2. Okay. Therefore, the distance AB is equals to 2 root 2. Okay. Therefore, the distance between points A and B is 2 root 2. Now, next example. P minus 5 7, Q minus 1 3. Again, suppose the coordinates of point P are x1 y1 and of point Q are x2 y2. Therefore, x1 is equals to minus 5, y1 is equals to 7, x2 is minus 1, y2 is 3. By distance formula, that is PQ is equals to in root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. पुन्हा Q च्या coordinate मधनं P चे coordinate minus करणार in root of in bracket minus 1 minus in bracket minus 5 bracket square plus 3 minus 7 bracket square. Then here you will get here minus will become plus. Minus 1 plus 5 you will get here a root of 4. Okay. आणि मग त्याचा स्क्वेअर किती आला तर 16 आणि इथे देखील 16. That is the root of 16 plus 16 root of 32. 32 can be written as 16 into 2. 16 चा square root किती आलं 4 root 2 and therefore distance PQ is equals to 4 root 2. Okay. सिंपल आहे प्रॉब्लेम्स. फक्त डिस्टन्स फॉर्म्युला या ठिकाणी आपल्याला अप्लाय करायचा आहे. नेक्स्ट. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R is 0 minus 3, S is 0, 5/2. ओके. आता इथे बघितल्यानंतर हे दोन्ही पॉइंट्स कसे आहेत तर दे आर ऑन दी y axis. Suppose the coordinate of the point R x1 y1 and of S R x2 y2. x1 is 0, y1 is minus 3. Next, x2 is 0, y2 is 5/2. By the distance formula, RS is equals to in root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square in root of 0 minus 0 plus in bracket 5/2 minus in bracket minus 3 bracket square. Okay, therefore you will get here 0 plus minus and minus they can the plus 1 are 5/2 plus 3 bracket square. That is a 2 into 3. You will get here 6. 5 plus 6 upon 2. Square and root get cancelled. You will get here 11/2. And therefore, the distance between the point R and S is 11/2. Okay. Now, next. L. That's a coordinate किती 5 minus 8, M minus 7 minus 3. Suppose the coordinate of the point L are x1 y1 and of M are x2 y2. x1 is 5, y1 is minus 8, x2 is minus 7, y2 is minus 3. By distance formula, in root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square, then you will get here in root of minus 7 minus 5 bracket square plus minus 3 minus in bracket minus 8 bracket square. Minus 7 minus 5 you will get here minus 12 bracket square plus minus 3 minus इथे काय होणार तर प्लस होणार minus 3 plus 8 bracket square. Then you will get here in root of minus 12 square plus 5 square. Okay, 12 चा square किती आला तर 144 and 5 चा square 25 in root of 169. त्याचा square root किती आला तर 13. Therefore, the distance between points L and M is 13. Okay. Next. T चे coordinate किती आहे तर -3, 6, R is 9, -10. Again, suppose the coordinates of point T are x1, y1 and of point R are x2, y2. x1 is -3, y1 is 6, x2 is 9, y2 is -10. Again, by the distance formula, x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square in root of 9 minus in bracket minus 3 bracket square plus -10 minus 6 bracket square. Minus plus होणार 9 plus 3 12, 12 चा square येणार minus 16 त्याचा square. Okay, 12 square is 144 आणि 16 चा square 256. दोघांची addition केली तर 400 मिळेल. त्याचा square root किती आला तर 20. Therefore, the distance between points T and R is 20. Okay, simple distance formula या ठिकाणी apply करायचा आहे. Now next, W. Okay, the coordinate of W is a minus 7/24 and X is a 11/4. Suppose again the coordinate of the point W are x1, y1 and of X are x2, y2. x1 is minus 7/2, y1 is 4, x2 is 11 and y2 is 4. By the distance formula,
in root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. Therefore, in root of 11 minus in bracket minus 7 by 2 bracket square plus 4 minus 4. आता 4 minus 4 काय येणार तर ते 0 येणार. ओके 11 plus 7 by 2 हे सिम्प्लिफिकेशन काय करणार 11 into 2 that is a 22 plus 7 29 by 2 bracket square त्याचा root and square root square and root sign get cancelled. You will get here 29 by 2, that is nothing but 14.5, and hence the distance between W and X is 14.5. Okay. यानंतर question number 2. Determine whether the points are collinear or not. हा क्वेश्चन मार्च 19च्या एक्झामला विचारला गेला आहे 2 मार्क्ससाठी. ओके या ठिकाणी आता ABC हे 3 पॉइंट्स बाय द डिस्टन्स फॉर्म्युला. आधी डिस्टन्स AB फाइंड आउट करणार. बीच्या कोऑर्डिनेट्स मधनं एचे कोऑर्डिनेट्स मायनस करणार 2 minus 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस -5 मायनस इन ब्रॅकेट -3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. 2 minus 1 म्हणजे किती तर 1चा स्क्वेअर इथे प्लस -5 plus 3 you will get here -2 bracket square. Next step la then you will get here 1 plus 4 that is a 5, that is a root 5. Distance AB is equals to root of 5. This is the first one. Second distance BC find out करणार. B च्या कोऑर्डिनेट्स मधनं C चे कोऑर्डिनेट्स मायनस करणार. In root of -4 -2 bracket square plus 7 minus in bracket -5 bracket square. Then here you will get here -6 square plus 12 square. Then 6 square means what 36, 12 square is 144. दोघांची टोटल करणार you will get here 180. आता 180 चे फॅक्टर्स कसे करणार that is 36 into 5 असतं ते 36 चा स्क्वेअर रूट किती येणार तर 6 येणार. ओके therefore 6 root of 5 किंवा तुम्ही या प्रकारे देखील करू शकता. याचा स्क्वेअर रूट इथे 2 येणार इथे 3 येणार that is 2 into 3 6 root 5. this is distance BC. आता यानंतर डिस्टन्स AC फाइंड आउट करणार आपण. ओके डिस्टन्स AC पुन्हा या ठिकाणी C च्या कोऑर्डिनेट मधनं A चे कोऑर्डिनेट्स मायनस करणार. डिस्टन्स AC is equals to in root of -4 -1 bracket square plus 7 minus in bracket -3 bracket square. -4 -1 you will get here -5 bracket square plus 10 square. Okay then you will get here 25 10 चा स्क्वेअर 100 त्याची टोटल in root of 125. 125 can be written as 25 into 5. ओके मग 25 चा स्क्वेअर रूट किती येणार तर 5 root 5 किंवा तुम्ही असे लिहू शकताय. ओके therefore distance AC is equals to 5 root 5. Now adding 1 and 3. आता सगळ्यात जास्त डिस्टन्स कुठला आहे तर BC आहे. मग 1 किती आहे तर रूट 5 आणि 3 किती आहे तर 5 root 5. हे दोन्ही जर ऍड केले then you will get here distance AB plus distance AC is equals to 5 plus 5 root 5. Then you will get here 6 root 5. Distance AB plus distance AC is equals to distance BC from 2 and 4, and hence points A, B and C are collinear. Okay. Now next this is the answer. Next question L -2 3 M 1 -3 N 5 4. आता पुन्हा डिस्टन्स फाइंड आउट करणार. फर्स्ट डिस्टन्स LM M च्या कोऑर्डिनेट L चे कोऑर्डिनेट्स मायनस करणार इन रूट ऑफ 1 मायनस इन ब्रॅकेट -2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस -3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. देन हिअर यू विल गेट हिअर मायनस मायनस प्लस होणार 1 plus 2 that is a 3 चा स्क्वेअर -3 यू विल गेट हिअर -6 ब्रॅकेट स्क्वेअर. 3 चा स्क्वेअर किती आला तर नाही -6 चा स्क्वेअर 36 दोघांची टोटल किती 45 मिळणार आपल्याला. नाउ 45 कॅन बी रिटन 9 into 5 किंवा 3 into 3 into 5. मग आता 3 into 3 चा स्क्वेअर रूट किती आलं तर 3 आलं 3 root 5. दिस इज डिस्टन्स LM. ओके नेक्स्ट डिस्टन्स MN फाइंड आउट करणार. मीन्स वॉट M च्या कोऑर्डिनेट N च्या कोऑर्डिनेट मधनं M चे कोऑर्डिनेट्स मायनस करणार 5 -1 ब्रॅकेट स्क्वेअर 4 मायनस इन ब्रॅकेट -3. देन हिअर यू विल गेट हिअर 5 -1 that is a 4 square. हे मायनस मायनस प्लस होणार 4 plus 3 that is a 7 square. ओके याचा स्क्वेअर किती आला 16 7 चा स्क्वेअर 49 दोघांचे ॲडिशन that is 65. therefore distance MN is equals to root of 65. ओके आता पुन्हा इथे MN आपल्याला मिळालेलं आहे. नाव द नेक्स्ट डिस्टन्स LN पुन्हा N च्या कोऑर्डिनेट मधनं L चे कोऑर्डिनेट्स मायनस करणार 5 मायनस इन ब्रॅकेट -2 4 -3 ओके ब्रॅकेट स्क्वेअर
आणि मग इथे मायनस मायनस प्लस होणार 5 प्लस 2 7चा स्क्वेअर 4 मायनस 3 म्हणजे 1 मिळणार आपल्याला 1चा स्क्वेअर 7चा स्क्वेअर किती आला तर 49 1चा स्क्वेअर 1 दोघांचे टोटल रूट ऑफ 50. आता रूट ऑफ 50 कॅन बी रिटन एज 5 into 5 into 2 याचा स्क्वेअर रूट किती आलं तर 5 रूट 2. दिस इज डिस्टन्स ln. आता इथे बघणार की बिगेस्ट डिस्टन्स कोणते तर ते डिस्टन्स mn आहे ते रूट ऑफ 65 आणि स्मॉलर किती येतं 1 and 3 हे दोन्ही ऍड करणार दॅट इज 3 रूट 5 प्लस 5 रूट 2. ओके हे ऍड होतील का देन वी कॅनॉट ऍड इट देअरफॉर डिस्टन्स ln plus distance ln is equals to 3 root 5 plus 5 root 2. This is the 4. What about the distance mn? Distance mn is a root of 65. Therefore here the distance, that is sum of the distance ln plus distance ln is not equals to distance between m and n, and hence the given points are not collinear. Therefore LMN are not collinear. शेवटी आन्सर लिहिणार the points L, M, N are not collinear. Now next R03, D21, S3 minus 1. पुन्हा इथे बाय डिस्टन्स फॉर्म्युला RD डिस्टन्स फाइंड आउट करणार. D च्या कोऑर्डिनेट मधनं R चे कोऑर्डिनेट्स मायनस करणार 2 minus 0 ब्रॅकेट स्क्वेअर 1 minus 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर 2 चा स्क्वेअर 1 minus 3 means what minus 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. इथे 2 चा स्क्वेअर 4 आला minus 2 चा स्क्वेअर 4 आला. In root of 4 plus 4 that is a root of 8. Root of 8 can be written as 2 into 2 into 2 किंवा 4 into 2. तर 4 चा स्क्वेअर रूट किती आहे तर 2 किंवा या दोघांचं किती आहे तर 2. 2 into 2 means what? That is a 2 here. Okay, that is a 2 root 2. This is the first one, distance RD. Next distance DS. पुन्हा S च्या कोऑर्डिनेट मधनं D चे कोऑर्डिनेट्स मायनस करणार 3 minus 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर minus 1 minus 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. Okay, then here you will get here 1 square minus 2 bracket square 1 चा स्क्वेअर 1 minus 2 चा स्क्वेअर किती आला तर 4 आला 1 plus 4 that is a 5. Therefore distance ds is equals to a root of 5. Okay, आता नेक्स्ट डिस्टन्स इथे पुन्हा आपण रेफरन्स घेणार इथे डिस्टन्स RS फाइंड आउट करणार. ओके, आता S च्या कोऑर्डिनेट मधनं R चे कोऑर्डिनेट्स मायनस करणार 3 minus 0 ब्रॅकेट स्क्वेअर minus 1 minus 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके, 3 चा स्क्वेअर minus 1 minus 3 minus 4 ब्रॅकेट स्क्वेअर 3 चा स्क्वेअर किती आलं तर 9 minus 4 चा स्क्वेअर 16 दोघांची टोटल 25 रूट ऑफ 25 त्याचा स्क्वेअर रूट किती आलं तर 5 आहे. ओके, आता या ठिकाणी इथे 5 आहे इथे 2 रूट 5 आणि इथे पुन्हा रूट 5. ओके, मग सगळ्यात बिगेस्ट डिस्टन्स किती आहे दॅट इज ॲडिंग द डिस्टन्स 2 and 3. ॲडिंग द डिस्टन्स 2 and 3. 2 किती आहे तर रूट 5 and 3 किती आहे तर 5 आहे. If you add it, distance ds plus distance rs, that is the root 5 plus 5. This is the fourth one. Therefore distance ds plus distance rs is not equals to distance rd. This is from 1 and 4, and hence points r, d, s and s are not collinear. इथे आपल्याला लगेच समजते की rd चं जे काही डिस्टन्स आपल्याकडे आहे that distance rd is the biggest one, and that is not equals to the sum of the distance of distance ds and the distance rs, and hence points r, d and s are not collinear. Okay, now next p minus 2 3 q 1 2 r 4 1. पुन्हा इथे डिस्टन्स फाइंड आउट करणार p q डिस्टन्स Q च्या कोऑर्डिनेट्स मधून P चे कोऑर्डिनेट्स मायनस करणार इन रूट ऑफ 1 मायनस इन ब्रॅकेट मायनस 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 2 मायनस 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे मायनस मायनस प्लस होतील 1 प्लस 2 3 3 चा स्क्वेअर प्लस मायनस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर 3 चा स्क्वेअर 9 मायनस 1 चा स्क्वेअर 1 आला रूट ऑफ 9 प्लस 1 दॅट इज अ रूट ऑफ 10. डिस्टन्स PQ इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 10. तर QR पुन्हा आता R च्या कोऑर्डिनेट मध्ये Q चे कोऑर्डिनेट्स मायनस करणार इन रूट ऑफ 4 मायनस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर 1 minus 2 bracket square, then you will get here 3 चा square plus minus 1 bracket square 3 चा square 9 आला 1 minus 1 चा square 1 आला in root of 9 plus 1, then you will get here distance QR is equals to root of 10. This is second one. Okay, यानंतर distance PR find out करणार
ओके, आता पुन्हा पी आर फाइंड आउट करण्यासाठी आरच्या कोऑर्डिनेट्स मधून पीच्या कोऑर्डिनेट्स मायनस करणार. 4 मायनस इन ब्रॅकेट -2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 1 -3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ते मायनस मायनस प्लस होणार. 4 + 2 6, 6चा स्क्वेअर 36, 1 -3 -2 ब्रॅकेट स्क्वेअर, यू विल गेट हिअर 4. दोघांची टोटल किती आली? √40. √40 कॅन बी रिटन ॲज 2 × 2 × 2 × 5. मग याचं स्क्वेअर रूट किती आलं तर 2 आलं. 2√10. ओके, किंवा 40 कॅन बी रिटन ॲज 4 × 10. मग 4चं स्क्वेअर रूट किती आलं तर 2 आलं. Therefore, you will get here 2√10. This is the distance PR. ओके, आता पुन्हा या ठिकाणी सगळ्यात लॉंगेस्ट डिस्टन्स किती आहे तर PR. मग काय स्मॉलेस्ट डिस्टन्स घेणार 1 and 2. Therefore, adding the distance 1 and 2, we get here distance PQ plus distance QR is equals to √10 plus √10. Then you will get here 2 times √10. Okay, and this is equals to distance PR, and hence distance PQ plus distance QR is equals to distance PR, and therefore the points PQ are collinear, and hence the answer. Okay. Now next question number 3. Find the point on x-axis which is equidistant from A -3 4 and B 1 -4. आता पॉइंट कुठे तर तो इट इज ऑन द एक्स ॲक्सिस. आता एक्स ॲक्सिसवर असणारा पॉइंट त्याचे वाय कोऑर्डिनेट्स कसे असतात तर ते 0 असतात. Therefore here the solution A आणि B. Let P be the point on x axis equidistant from A and B. तो P हा पॉइंट जो A पासूनचा डिस्टन्स आणि B पासूनचा डिस्टन्स कसा आहे तर ते सेम आहे. Therefore we can write PA is equals to PP. Okay, P lies on x axis. Its y coordinate is 0. Therefore, let coordinate of the point P is x0. Now, PA is equals to PB. Therefore, by the distance formula, you will get here in root of. म्हणजे काय? P च्या कोऑर्डिनेट मधून A चे कोऑर्डिनेट्स मायनस करायचे. x मायनस इन ब्रॅकेट -3 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 0 -4 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू इन रूट ऑफ x -1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 0 मायनस इन ब्रॅकेट -4 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके, x + 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर -4 ब्रॅकेट स्क्वेअर, x -1 ब्रॅकेट स्क्वेअर, मायनस मायनस इथे काय होतील तर प्लस होतील. ओके, आता इथे पुन्हा बघा ती स्टेप आपण इथे रिपीट केलेली. स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड्स, देन यू विल गेट हिअर x + 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके, प्लस 16 इज इक्वल्स टू x -1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 16. ओके, फ्रॉम द बोथ साइड 16 गेट कॅन्सल. ओके, हे एक्सपांड करणार x² प्लस 6x प्लस 9. ओके, 16 या ठिकाणी जातील ते. देन हिअर यू विल गेट हिअर x² प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू x² मायनस 2x प्लस 1. ओके, पुन्हा x² ऑन बोथ साइड गेट कॅन्सल. इथे x² दोन्ही साइडचे x² इथे जातील. मायनस 6x मायनस 2x आपण लेफ्ट हँड साइडला आणणार. दॅट इज 6x प्लस 2x 8x, आणि 9 हा राईट हँड साइडला जाणार. 1 - 9 होणार ते. बघा इथे 6x plus 2x is equals to 1 minus 9. That is 8x is equals to minus 8. Therefore, x is equals to minus 8 upon 8. Therefore, x is equals to minus 1. Therefore, the required point is a -1, 0, which is on the x-axis. And hence answer. The coordinates of the point on x-axis equidistance from A and B are, coordinate is a -1, 0. Okay. Now next. Now question number 4. Verify that points P -22, Q22 and R27 are vertices of a right angle triangle. Okay, हाच क्वेश्चन जुलै 19च्या क्वेश्चन मध्ये विचारला गेलेला होता 3 मार्क्ससाठी. ओके, नाव द सोल्युशन विथ व्हेरिफिकेशन. P -22, Q22, R27. या ठिकाणी काय करणार आपण PQ डिस्टन्स फाइंड आउट करणार, QR आणि PR. ओके, आणि जे लॉंगेस्ट जास्त डिस्टन्स असणार ग्रेटर, दॅट इज द स्क्वेअर ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्टन्स इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वेअर्स ऑफ द अदर 2 distances. If it happens, then the given vertices are the vertices of the right angle triangle. तर बघूया आता बाय द डिस्टन्स फॉर्म्युला PQ फाइंड आउट करणार.
आता या ठिकाणी क्यूच्या कोऑर्डिनेट्स बंद क्यूचे पीचे कोऑर्डिनेट्स काय केले तर मायनस केले. पी क्यू इज इक्वल्स टू इन रूट ऑफ 2 मायनस इन ब्रॅकेट मायनस 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 2 मायनस 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. 2 मायनस 2 काय येणार तर 0 होणार. हे मायनस मायनस प्लस होणार. इन रूट ऑफ 4 स्क्वेअर प्लस 0 स्क्वेअर. Therefore PQ is equals to root of 16. Therefore PQ is equals to 4. This is the first one. Next, distance QR find out करणार in root of. Okay. आता या ठिकाणी R च्या कोऑर्डिनेट्स मधून Q च्या कोऑर्डिनेट्स मायनस करणार. 2 minus 2 bracket square plus 7 minus 2 bracket square. Here you will get 2 minus 2 0. 7 minus 2 means what 5 is a square. Okay, 5 चा square किती आला तर 25. That is the QR is equals to root of 25. QR is equals to 5. This is the second one. Okay. आता यानंतर आपण काय काय फाइंड आउट केलं. PQ that is equals to 4. QR that is equals to 5. Next PR. Okay. आता या ठिकाणी R च्या कोऑर्डिनेट्स मधनं P चे कोऑर्डिनेट्स काय करणार तर मायनस करणार. 2 मायनस इन ब्रॅकेट मायनस 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर 7 मायनस 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर 2 मायनस 2 मायनस इन ब्रॅकेट मायनस 2 हे मायनस मायनस काय होणार तर प्लस होणार. दॅट इज अ 2 plus 2 4 square. 7 minus 2 means what? Here you will get 5 square. And here that is a 4 square is a 16. 5 square is a 25. Their addition is a root of. Their addition is a 41. Therefore PR is equals to a root of 41. This is the third one. आता या ठिकाणी बघणार तर सगळ्यात जास्त डिस्टन्स किती आहे तर रूट ऑफ 41. मग PQ चं स्क्वेअर करणार 16. ओके. आणि क्यूआरचा स्क्वेअर करणार 25. दोघांची ॲडिशन करणार. दॅट इज अ PQ स्क्वेअर प्लस QR स्क्वेअर 4 स्क्वेअर प्लस 5 स्क्वेअर 16 plus 25. That is you are getting 41. And hence PR square is equals to a root of 41 bracket square. That is you are getting 41. And hence PQ square plus QR square is equals to PR square. And hence given vertices that is by the corners of Pythagoras theorem. Triangle PQR is a right angle triangle. That is P minus 2 2 Q 2 2 and R 2 7 are vertices of a right angle triangle. या प्रकारे आपण ते प्रूव्ह करतो. ओके. Now next question. Now question number 5. Show that points P 2 minus 2 Q 7 3 R 11 minus 1 and S 6 minus 6 are vertices of a parallelogram. Okay. आता हे पॅरेललोग्रामचे व्हर्टायसेस दाखवण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार. वी विल फाइंड आउट द डिस्टन्स PQ. QR फाइंड आउट करणार आणि RS आणि लास्टला आपण PS फाइंड आउट करणार. इफ द डिस्टन्स PQ is equals to RS, okay, means what? That is a distance PQ is equals to distance RS, and at the same time distance QR is equals to distance PS, means what? Opposite sides च्या length जर सारख्या असतील then we will say that the given vertices are the vertices of parallelogram. कारण की पॅरेललोग्रामची डेफिनेशन काय? the opposite sides are congruent. ओके. त्या बेसवरती आपण हे प्रूव्ह करणार. ओके. बाय द डिस्टन्स फॉर्म्युला डिस्टन्स PQ इज इक्वल्स टू क्यूच्या कोऑर्डिनेट मधून P चे कोऑर्डिनेट या ठिकाणी मायनस केलेले इन रूट ऑफ 7 minus 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 3 minus in bracket minus 2 bracket square. 7 minus 2 means what? 5 square. Minus minus इथे plus होणार. That is a 5 square. Therefore, PQ is equals to in root of 25 plus 25 means what? PQ is equals to in root of 50. PQ is equals to आता 50 कसं लिहिणार? 25 into 2 किंवा 5 into 5 into 2. Therefore, the square root of 5 into 5 is a 5. Okay. आणि रूट 2 आतमध्येच राहणार ते 2 आतमध्ये राहणार. Therefore, PQ is equals to 5 root 2. This is the first one. Next, QR फाइंड आउट करणार. इन रूट ऑफ R च्या कोऑर्डिनेट मधनं Q चे कोऑर्डिनेट्स मायनस करणार. 11 minus 7 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस minus 1 minus 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. In root of 11 minus 7 means here you will get 4 square minus 4 bracket square. इथे 16 that is a QR is equals to root of 32. Okay. आता 32 कॅन बी रिटन ॲज 16 into 2 असं लिहिलं असतं तरी चाललं असतं. और यू कॅन राईट हिअर 2 into 2 याचा स्क्वेअर रूट 2 येणार. 2 into 2 याचा स्क्वेअर रूट 2 येणार. दॅट इज 2 into 2 4 म्हणजेच काय किती येणार आपल्याला? दॅट इज 4 root 2 किंवा इथे देखील 32 कॅन बी रिटन ॲज 16 into 2.
16चा स्क्वेअर रूट 4 दॅट इज अ क्यू आर इज इक्वल्स टू 4 रूट 2. ओके, दोन डिस्टन्सेस आपण इथे फाइंड आउट केल्या. नेक्स्ट डिस्टन्स आता पुढे नेक्स्ट स्लाइड मध्ये बघणार. पी क्यू आणि क्यू आर आपण इथे लिहिलेले. नेक्स्ट आर एस. ओके, आता या ठिकाणी 6 मायनस 11 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस मायनस 6 मायनस इन ब्रॅकेट मायनस 11 ब्रॅकेट स्क्वेअर. Therefore, RS is equals to in root of minus 5 bracket square plus minus 5 bracket square. Then RS is equals to in root of 25 plus 25, that is the root of 50. Therefore, RS is equals to 5 into 5 into 2. Therefore, the square root of 5 into 5 is a 5. Okay, therefore, RS is equals to 5 root 2. Okay, this is the third one. Next, PS in root of 6 minus 2 bracket square plus minus 6 minus in bracket minus 2 bracket square. इथे किती आले 6 minus 2 means what 4 square आणि इथे minus 4 bracket square. Therefore, PS is equals to 16 in root of 16 plus 16. Therefore, you will get here root of 32. Root of 32 can be written as 2 into 2 into 2 into 2 into 2. Okay. पुन्हा या दोन 2 साठी 1 घेणार, या दोन साठी 2 1 घेणार, किंवा 32 can be written as 16 into 2. 16चा स्क्वेअर रूट किती आला तर 4. या प्रकारे देखील तुम्हाला ते लिहिता येईल. And hence here PS is equals to 4 root 2. Okay. Now see this here. In quadrilateral PQRS, PQ ची लांबी ही RS च्या लांबी एवढी आहे. Means what? The length of PQ is equals to the length of RS. What is the length of PQ? Is a 5 root 2. Length of RS is also 5 root 2. What about the QR? QR is a 4 root 2. Okay. And what about the RS? RS is also 4 root 2. Means what? The opposite sides are congruent. Therefore, a quadrilateral is a parallelogram if both the pairs of its opposite sides are congruent. Then, therefore, the quadrilateral PQRS is a parallelogram, and hence PQRS are vertices of a parallelogram. Okay. या ठिकाणी तुम्हाला फक्त हे सर्व कॅल्क्युलेशन्स करायचे आहेत आणि त्या पॅरेललोग्रामची इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज मीन्स व्हॉट अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट हे तुम्हाला ते दाखवायचं आहे. ओके, यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. शो दॅट पॉइंट्स A, B, C, D आर वर्टायसेस ऑफ रोम्बस ABCD. आता रोम्बसची आपल्याला प्रॉपर्टी माहिती, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. म्हणजे आपण या ठिकाणी काय फाइंड आउट करणार, AB, BC, CD and AD. If all sides are equal, then the given vertices are the vertices of rhombus. AB find out केलं या ठिकाणी B च्या कोऑर्डिनेट मधून A चे कोऑर्डिनेट्स मायनस केलं, -1 मायनस इन ब्रॅकेट -4 ब्रॅकेट स्क्वेअर, 2 मायनस इन ब्रॅकेट -7 ब्रॅकेट स्क्वेअर. इथे काय दिलं -1 मायनस मायनस प्लस होणार, इथे -1 + 4 you will get here 3 square. Next 2 मायनस, इथे मायनस मायनस प्लस होणार, 2 + 7 that is a 9 square. नेक्स्ट 3 चा स्क्वेअर 9, 9 चा स्क्वेअर 81, त्याची टोटल किती आली 9 + 81 90. Therefore AB is equals to root of 90. 90 can be written as 9 into 10. मग 9 चा स्क्वेअर रूट किती आलं तर 3 आलं. AB is equals to 3 root 10. नेक्स्ट BC in root of 8 मायनस इन ब्रॅकेट -1, म्हणजे C च्या कोऑर्डिनेट मधून B चे कोऑर्डिनेट्स मायनस केले, ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 5 -2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. पुन्हा हे मायनस मायनस प्लस होणार, 8 + 1 9 चा स्क्वेअर, इथे 3 चा स्क्वेअर. ओके, 9 चा स्क्वेअर 81, 3 चा स्क्वेअर किती आला तर 9. पुन्हा त्या दोघांची टोटल BC is equals to in root of 90 and 90 can be written as 9 into 10. Therefore BC is equals to 3 root 10. ओके, AB आणि BC आता तिथे सेम आलेत. नेक्स्ट बघा आता CD फाइंड आउट करणार. ओके, आता CD फाइंड आउट करताना D च्या कोऑर्डिनेट मधून C चे कोऑर्डिनेट्स मायनस केलेले. In root of 5 - 8 bracket square plus -4 - 5 bracket square. Here you will get a -3 bracket square plus -9 bracket square. पुन्हा -3 चा स्क्वेअर 9, -9 चा स्क्वेअर 81, त्याची टोटल 90. Again CD is written as 9 root of 9 into 10. Root of 9 is a 3 root 10. CD is a 3 root 10. आता लास्ट AD फाइंड आउट करणार. या ठिकाणी D च्या कोऑर्डिनेट्स मधून A चे कोऑर्डिनेट्स मायनस केलेले 5 मायनस इन ब्रॅकेट -4 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस -4 मायनस इन ब्रॅकेट -7. ओके, आता इथे मायनस मायनस प्लस होणार, इन रूट ऑफ 9 स्क्वेअर, इथे मायनस मायनस प्लस होणार, +7 - 4 यू विल गेट इट 3 स्क्वेअर. अँड हेन्स हिअर
9th square 81, 3's square 9. Then their addition is a 90. Therefore, AD is equals to root of 90. That is, a 90 can be written as 9 into 10. त्याचा square root किती आला तर 3 आला. Therefore, AD is equals to 3 root 10. This is the fourth one. आता from 1, 2 and this 3 and this is the fourth one. From 1, 2, 3, 4. All AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD. That is, all sides are congruent and therefore the quadrilateral ABCD is a rhombus and hence the vertices, that is A, B, C, D are the vertices of rhombus. Okay. फक्त प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला डिस्टन्स फॉर्म्युला इथे अप्लाय करायचा आहे आणि त्या क्वाड्रिलॅटरलची जी प्रॉपर्टी असेल त्या प्रॉपर्टीनुसार आपल्याला ते प्रूव्ह करायचं आहे. ओके. यानंतर क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड x if distance between L, x7 and M 115 is 10. आता L आणि M मधलं डिस्टन्स किती आहे तर ते 10 दिले त्यांनी आपल्याला. ओके. इथे डिस्टन्स फॉर्म्युला आपण या ठिकाणी वापरणार. ओके. Lच्या कोऑर्डिनेट मधनं M चे कोऑर्डिनेट मायनस करणार x minus 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर 7 minus 15 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके. अँड दॅट इज इक्वल्स टू 10. ओके. नेक्स्ट स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड. मग 10 चा स्क्वेअर किती आला तर 100 आला. x minus 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर minus 8 चा स्क्वेअर 64. सिम्प्लिफाय करणार. इथे x minus 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि हे 64 100 कडे जाऊ देणार. इट कॅन बी रिटन ॲज x minus 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 100 minus 64. नॉर्मल कॅल्क्युलेशन आहे. x minus 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर सबट्रॅक्शन किती आलं तर 36. टेकिंग द स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड्स. ओके. then you will get here x minus 1 is equals to plus or minus 6. एकदा प्लस घेणार एकदा मायनस घेणार. x minus 1 is equals to 6 or x minus 1 is equals to minus 6. आता नंतर minus 1 हा 6 कडे जाऊ देणार. It will become plus. Therefore x is equals to 6 plus 1 or x is equals to minus 6 plus 1. Minus 6 plus 1 means what? Minus 5. And 6 plus 1 means what? 7. Therefore x is equals to 7 or x is equals to minus 5. Therefore, the coordinate of the point LR or the value of x is x is equals to or value of the x is equals to 7 or x is equals to minus 5. ओके. किंवा L चे कोऑर्डिनेट्स जर आपल्याला विचारले असतील तर किती येणार? L चे कोऑर्डिनेट 7 7 or minus 5 7 या प्रकारे. ओके. त्यानंतर पुढचा प्रश्न. शो दॅट द पॉइंट्स A 1 2, B 1 6 and C 1 plus 2 root 3, 4 are vertices of equilateral triangle. आता इक्विलॅटरल ट्रायंगलचे जर आपल्याला व्हर्टायसेस दाखवायचे असतील तर आपण AB फाइंड आउट करणार, BC फाइंड आउट करणार, AC फाइंड आउट करणार. आणि इक्विलॅटरल ट्रायंगलच्या बाबतीत काय की ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट आणि सर्व AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC आपल्याला इथं आलं पाहिजे. Then we will say that the given vertices are vertices of equilateral triangle. Now by distance formula AB. आता पुन्हा या ठिकाणी B च्या कोऑर्डिनेट मध्ये A चे कोऑर्डिनेट्स मायनस केले. In root of 1 minus 1 bracket square plus 6 minus 2 bracket square. Then here you will get here 0 square. 6 minus 2 means what? 4 square. Therefore AB is equals to in root of 4 square and hence AB is equals to 4. Next BC. आता पुन्हा या ठिकाणी C च्या कोऑर्डिनेट मधनं B चे कोऑर्डिनेट्स मायनस करणार. 1 plus 2 root 3 minus 1 bracket square plus 4 minus 6 bracket square. इथे plus 1 minus 1 get cancelled. 2 root 3 bracket square plus minus 2 bracket square. ओके. आता इथे 2 root 3 चा स्क्वेअर केला. 2 चा स्क्वेअर किती आला? 4. root 3 चा स्क्वेअर 3 आला. 4 into 3. Then you will get here 12 minus 2 चा स्क्वेअर किती आला तर 4 आला. Therefore BC is equals to root of 12 plus 4. Means what? BC is equals to root of 16. That is equals to BC is equals to 4. AB ची लेंथ इथे 4 आलेली आहे. BC ची देखील 4 आलेली आहे. Now we'll find out the length of AC. ओके. बघूया आता AC. पुन्हा इथे C च्या कोऑर्डिनेट मधनं A चे कोऑर्डिनेट्स मायनस केलेले आहे. 1 plus 2 root 3 minus 1 bracket square. 4 minus 2 bracket square. Plus 1 minus 1 get cancel. 2 root 3 bracket square plus 2 bracket square. आता 2 root 3 चा स्क्वेअर म्हणजे काय? 2 चा स्क्वेअर 4, root 3 चा स्क्वेअर 3. 4 into 3 that is at 12. 2 चा स्क्वेअर 4. Therefore AC is equals to in root of 12 plus 4. Therefore AC is equals to in root of 16. Therefore AC is equals to 4.
Means what here? AB is 4, BC is 4, and AC is also 4. It means that the length of all sides is equal, or they are the congruent. Therefore, AB is equals to BC is equals to AC. Okay. And therefore, the triangle ABC is an equilateral triangle. And hence, the given vertices are the vertices of equilateral triangle. Okay. प्रत्येक ठिकाणी आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला या ठिकाणी अप्लाय केले. ओके. अँड इन दिस वे वी हॅव कम्प्लिटेड दिस प्रॅक्टिस सेट 5.1 आपण या ठिकाणी पूर्ण केलेला आहे. तर यानंतर पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्ते.